ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 5 ਮੰਤਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ बैठे हुए ने, चेतन सिंह जोड़ा माजरा, इस तो इलावा कुलदीप धालीवाल, हरजोत बैंस। बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद कि तुसी बड़े शॉर्ट नोट्स के उत्ते अज आम आदमी पार्टी की एक प्रैस कानफ्रेंस नूं कवर करने लई पहुंचे हो। मेरे नाल साडे पंजाब दे हैल्थ मिनिस्टर चेतन सिंह जी जोड़े माजरा, उन्हां दे नाल बैठे ने सरदार हरजोत सिंह बैंस जी जिहड़े कि एजुकेशन मिनिस्टर ने, और खब्बे पासे हरभजन सिंह ईटीओ जी जिहड़े पावर ते पीडब्ल्यू मिनिस्टर ने, सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल जी पेंडू विकास ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। अज पंजाब सरकार नूं आम आदमी पार्टी की सरकार बने नूं लगभग पूरे 5 महीनों का समा हो चुकिया। अज 5 महीने पूरे हो चुके नेगे क्योंकि 13 मार्च नूं सरकार 16 मार्च नूं सरकार जिहड़ी आ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, और उस तो बाद लगातार सरदार भगवंत सिंह मान जी पंजाब के बाहर मुख मंत्री पंजाबियों के हक विच, पंजाब के लोगों के हक विच लगातार बड़े इतिहासिक फैसले लै रहे हैं। क्योंकि मैनू मान साहब ने पंजाब का फाइनांस मिनिस्टर बनाया, एक्साइज एंड टैक्सेशन प्लानिंग मेरे कोले आ। असी अपने अपने डिपार्टमेंट्स का रिपोर्ट कार्ड 5 महीनों दे विच सरकार ने बड़े हुण तक किन्ने काम कीते ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किन्ने हुण तक काम कीते ने, उस संबंधी तुहाडे नाल चर्चा करांगे। सरकार आउण तो बाद जेकर मैं पंजाब दे वित्त की गल करां, पंजाब दे फाइनांस की गल करां, पंजाब उत्ते सब तो पहला मैं करजे की गल करूंगा। सरकार बनने तो बाद जिहड़ा प्रिंसीपल जिहड़ा करजा लिया होया सीगा उहदा प्रिंसीपल अमाउंट जिहड़ा मोड़िया सी 6349 करोड़ रुपया जिहड़ा असीं वापस कीता। इहदे नाल ही जिहड़ा इंटरस्ट सीगा, जिहड़ा ब्याज सीगा वो 999 रुपए 6000 करोड़ रुपया, लगभग 6000 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा वो बीइंग इंटरस्ट जिहड़ा लोन लिया होया, करजा लिया होया, उहदा इंटरस्ट रीपे किया गया। सो कुल 12,339 करोड़ 12,339 करोड़ रुपये का जिहड़ा हैगा करजा ते प्रिंसीपल अमाउंट ते इंटरस्ट जिहड़ा हैगा वो पंजाब सरकार ने इन्हां 5 महीनों दे विच वापस किया गया जिहड़ा कि सरकारां ने लिया होया सीगा। इसे तरह जिहड़ा डैट असीं रेज किया, जिहड़ा असीं करजा लिया वापस असीं किता 12,339 करोड़ रुपया, करजा लिया असीं 10,729 करोड़ रुपया। यानी कि करजे नालों जिन्ना करजा लिया उहदे नाल वध असीं इन्हां 5 महीनों दे विच रीपे करता, वापस करता। और बड़ा मैनू दसदिआं बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार होयागा जिहड़े असीं टीचे विदिन मिथे सीगे इस बजट दे विच मिथे सीगे वो टीचे जिहड़े असीं लगभग उन्हां नूं मीट कर रहे हां, वो टीचिआं नूं असीं अचीव कर रहे हांगे। असीं जीएसटी दी कलैक्शन दे विच असीं टीचा रखिआ सीगा कि 27% दी ग्रोथ जिहड़ी आ वो बजट दे विच कीती सी कि असीं 27% दी ग्रोथ जिहड़ी आ करांगे। असीं बिल्कुल पारदर्शी ढंग दे नाल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दे नाल तुहानूं दस रहे हांगे कि 24.15% का जिहड़ा वाधा वो हुण तक इन्हां 5 महीनों दौरान असी जीएसटी जिहड़ा कलैक्शन दे विच कीता गा। 24.15% जिहड़ा हैगा उहदी कलैक्शन पहलां नालों पिछले साल नालों जिहड़ी आ वो वधी हैगी। पहलां टोटल जिहड़ा हैगा 2021 दे विच अप्रैल, मई, जून, जुलाई दे विच लगभग 5834 करोड़ रुपया जिहड़ा वो रिसीव होया सीगा। 2022 दे विच यही अप्रैल
मई जून जुलाई 7243 करोड़ रुपया जो रिसीव किया गया। ग्रोथ किन्ने पैसों की हुई आ 1409 करोड़ रुपए की जी एक रिकॉर्ड वाधा इन्होंने 5 महीनों होयागा। यानी कि GST की कुलैक्शन जोड़ा टैक्स ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ 24.15% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 27% ਦਾ 27% ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ 27% ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 27% ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਹਜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣੇ ਨੇਗੇ, ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆਂਗੇ ਕਿ 27 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 24% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 56% ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 43.47% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ 2021 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ जून जुलाई अगस्त की गल करा तो लगभग 2166 करोड़ रुपया 2021 दे विच पुरानी सरकार नूं प्राप्त होया सीगा। और साडी सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई वाली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह जिहड़ा टारगेट आ 2022 दे विच जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त दे विच जिहड़ा हैगा 3108 करोड़ रुपये का जिहड़ा हैगा मालीआ हुण तक रेवेन्यू साइड तो वो असी वसूल किया गया। लगभग जिहड़ी ग्रोथ हुई हैगी वो 941 करोड़ रुपए की हुई है, यानी कुल ला लीए आपां 43.47% का एक बड़ा रिकॉर्ड इजाफा जिहड़ा वो साडी नवीं एक्साइज की पॉलिसी आने के कारण होयागा। नहीं पहला लगभग 15-20 साल तो एक प्रकार की पॉलिसी चली आ रही सी और शराब दे विच कुछ जिहड़े शराब के माफिया सी लोग उन्हां दा दबदबा सीगा। उस दबदबे नूं उस माफिए नूं बुरी तरह पंजाब चों तहस नहस करके खत्म करके पहली बार होयागा कि पिछले साल के मुकाबले एज कंपेयर टू लास्ट ईयर असी 47% का रिकॉर्ड वाधा किया गया। और इस तरह जे मैं गल करा कि सेंटर के उत्तों सानू कितना आएगा, सानू जिहड़ियां सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमां नेगियां, जिहड़ियां गौरमेंट ऑफ इंडिया दी स्कीमां नेगियां, उहदे विचों सानू 703 करोड़ रुपए जिहड़े हैगे ने वो सानू सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमां तो सानू प्राप्त होए नेगे। और इस तरह जे मैं डिपार्ट वाइज थोड़ा जिहा डिपार्टमेंटां की गल करूं क्योंकि सारे डिपार्टमेंटां का डाटा बहुत वड्डा गा, जे मैं लगभग 10 डिपार्टमेंटां का तुहाडे नाल डाटा शेयर करना चाहूँगा। कोआपरेशन जिन्होंने अजकल साडे मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी कोआपरेशन महकमा देख रहे नेगे, उन्हां दी योग अगवाई दे विच असीं हुण तक जिहड़ा नवार्ड आ उहदा लोन पे करन दे लई, नवार्ड बैंक का लोन पे करन दे लई कोआपरेशन जिहड़ा बैंक आ उहनूं 525 करोड़ रुपये एक बार दे चुके हैं। और इस तरह जिहड़े उन्हां दे एम्पलाइज सीगे, जिहड़े रिटायर्ड मुलाजम सीगे बैंक दे, जिन्हां दी लिटिगेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची सी और पुरानी सरकार बुरी तरह हार चुकी सी सुप्रीम कोर्ट दे विच, और मुलाजम जिहड़े सीगे वो संघर्ष के राह सीगे, उन्हां नूं भी पहली बार होयागा कि सरकार ने 188 करोड़ रुपए की राहत जिहड़ी असीं वो पंजाब सरकार ने उन्हां मुलाजमां नूं दित्ती आ। इस तरह जिहड़े शुगर केन फार्मर सीगे, फार्मर दा सहकारी बैंकां दा गन्ने दा बकाया जिहदा पिया सी पेंडिंग पिया सी, पहली बार होयागा
ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਘਾਟੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 66.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾ 15,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 15,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 5341 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 25.75% ਦੀ ਯਾਨੀ 25% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35.06% ਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਿਦਨ 5 ਮੰਥਸ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 35% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਵਾਇਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਊਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 35.6% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਜਟੀਮੇਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣਾਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ GST ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, PTO ਸਾਹਿਬ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਦਰਦ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 75 ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 100 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 25 ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 2 ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ 60-40 ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 137.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 439.53 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 521.87 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 593.53 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ 1033 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 52000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67968 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 65000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 81562 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 842 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ 52 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ PSC ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ PHC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਨਵੇਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ, 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜ ਵਿਖੇ, 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ, ਸੈਂਟਰ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, 31 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲੋਪੋਕੇ ਬੇਰਕਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 31 ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ETP ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 10 ਨਵੇਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਗਰਾਉਂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਕੋਦਰ, ਸਮਰਾਲਾ, ਖੰਨਾ, ਅਜਨਾਲਾ, ਤਪਾ, ਫਲੌਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ, 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਔਰ 14 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਗੁਨਿਆਣਾ, ਭਗਤਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਨਥਾਣਾ, ਜੈਤੋਂ, ਸਦੀਕ, ਮਮਦੋਟ, ਮੱਖੋ, ਡੋਲੀ ਭਾਈ, ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਢੂਡੀਕੇ, ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਨ, ਬੱਦਣੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਵਿਖੇ ETP ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 75 ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ 100 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ 96% ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ 83% ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 98% ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ 85%। 15 ਤੋਂ 18 ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ 78% ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 59% ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ 75% ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ 51%। ਬਾਕੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਉਹ 11000 ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ
ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਇੱਧਰ ਆ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। अपने डिपार्टमेंट्स की थोड़े सामने रख रहे हैं। मैनू साडे मुख मंत्री साहब भगवंत मान जी ने 4 महकमे दिते हैं जी। मैं शुरुआत करूँगा जेल महकमे तो। इस दे विच कोई दो राय नहीं कि पंजाब दियां जिन्नियां वड्डियां क्राइम्स होए, जिन्नी वड्डियां घटनावां होईयां पिछले 10-12 सालां दे विच, जदों उन्हां दी इन्वेस्टिगेशन कीती जांदी है किते ना किते कोई ना कोई लिंक जेलां च जुड़दा सी। ये गल मेरे तो वध तुसीं जाणदे हो। एक बड़ी वड्डी चुनौती सी। पंजाब दियां जेलां सानू इस तरीके नाल दित्तियां गईयां जिथे यूपी तो लिया के गैंगस्टर रखे गए, जिथे गैंगस्टर पीजियां दी फोटो पांदे सी, पीजियां दी पीजे खांदे हो, ये उदां दियां जेलां सी। पर साडी कमिटमेंट सी कि पंजाब दियां जेलां नूं साफ करांगे। पंजाब दियां जेलां चों फोन नहीं, पंजाब दियां जेलां चों सकून आएंगे। इस संदर्भ दे विच असीं जो कुछ किया, पहली गल तां हुण तक दी हाईएस्ट रिकवरी ऑफ मोबाइल्स, जेड़े मोबाइल कंधां दे विच, बाथरूमां दे विच, जमीनां दे विच, दरख्तां दे विच, तकरीबन 2829 कल शाम तक दा आंकड़ा जी 2829 2829 मोबाइल असीं रिकवर किया जी। पिछले पूरे साल दे विच 2900 मोबाइल सीगा। हजे सिर्फ 15 अगस्त हुई है जी, 5 महीने नहीं। मैं एक तो आंकड़ा है जे आप 16/3 तो आंकड़ा देखिए तो जी एग्जैक्ट है जी 2088 साडी सरकार बनन तो बाद 2100 मोबाइल असीं रिकवर किया। इस दे नाल ही एक होर जिहड़ा चेंज किया गया जिस दे नाल बहुत वड्डा सुधार, जिस दे नाल जिहड़े साडे डिपार्टमेंट दे कुछ ब्लैक शीप्स ने उन्हां दा भी पर्दाफाश होया। वो ये है कि हुण जिस तो मोबाइल फड़िया जाऊगा जेल दे विच उस ते परचा दर्ज करके उस जिले की संबंधित पुलिस उसका रिमांड लूगी तो उन्हें पुछूगी मोबाइल तेरे तो कित्थों आया। उस दे नाल बहुत वड्डी क्रांति जेलों चाहिए। एक दो जेलों मैंने ये पता लग्या कई वार्डर ने जाके पैसे मोड़ते कैदियों को कि हुण अगे चलता सिस्टम, हुणे बंद हो गया। दिस इज अ वेरी बिग चेंज। हाल ही दे विच फरीदकोट जेल दे विच असीं साडे एक वार्डर ने अपने तो वड्डे रैंक के अफसर ASP नूं फड़िया ते कोई वो आम नहीं सी। उहदी जदों भी कोई जेल च जांदा चाहे कोई भी होवे उसकी चैकिंग हुंदी है, उसकी बॉडी की चैकिंग हुई पर एक फाइल के बहाने उस फाइल दे विच 72 ग्राम एक चिट्टा पाउडर सी ते एक मोबाइल सी। वो फाइल नहीं चैक करा रहा सी पर एक ईमानदार सरकार ते ईमानदार मुख्यमंत्री का विश्वास सी कि एक वार्डर अपने वड्डे अफसर नाल लड़ पिया, कहना नहीं जी मैं फाइल चैक करूंगा। ते जदों फाइल चैक हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਥਰੋਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਦੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਖਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੈਮਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ देश ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ बेसिल ECIL क्योंकि ESIL इज अ मदर ऑर्गन ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ JMS ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, BSNL ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ 26,000 ਦੀ 26,000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੈਸਟ ਇੱਕ NGO ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਰਕ ਔਨ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼। ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 2600 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਰਵੇ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾय students from Punjab University, researchers from Punjabi University, Punjab University and ISB Mohali. ISB Mohali, PU ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਸਰਚਰਸ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮਾੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ ਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਦ ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਵਾਸ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਮਾਲ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ। DSRs, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੱਡਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DSR ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ NGT ਤੇ ਸੀਆ ਵਰਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ DSR ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ DSR ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ DSR ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ EC ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ FIRs ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 328 FIRs ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 3 ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 89 ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਨੂੰ R ਨੋਟਿਸ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ R ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 89 ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਰਵਡ ਵਿਦ R ਨੋਟਿਸ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੀਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕ੍ਰਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। 5 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸ਼ੋਕੌਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਹੈਡ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਰ 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਫੋਰਫੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕਿ 100% ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਆਈ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ 90% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, 2.5 ਗੁਣਾ। ਜਿਹੜੀ 10% ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ IIT ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ MLA, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇ। ਉਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਜੀ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਿਦਾਇਤ ਨੇ ਕਿ